believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. At present, this is the time of maintaining social distance. So, in this moment, we should maintain balanced diet for the immunity system. So in this moment, I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello dears, I hope all of you know that the whole country has already locked down itself due to the coronavirus. This is a dangerous problem for us. We pray to Allah so that we can overcome this problem immediately. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics from English first paper for class SSC second year. This is the most important topics. Today my topic's name is coyotes. I never eat more than one thing. For considering the students, our college administration has already started the online program so that you can continue or follow your study at home. This is the most important or most important system to communicate with you. Hello dears, I hope all of you can take advantage from the online class. This is the most important for you. Hello dears, I hope all of you join the online class. This is most important for you. If you have any question or problems, please ask me or through the inbox. Frankly, I will try my best to reply your question answer in the next time. Okay. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the clear idea of the passage. If you want to clear idea about the passage, first of all, you have to know the word meaning of this passage. Without learning word meaning, we cannot understand the passage with meaning. Okay, so in this moment, I will see you the some most important word meaning of this passage. Okay. Topic: I never eat more than one thing. আমি একটির বেশি কখনো খাই না। Anticipate first part 2. Anticipate অর্থ প্রত্যাশা বা আশা করা। Expect বেতন, জেচ্চার, বেতন অর্থ কি জেচ্চার। বিল অফ ফেয়ার অর্থ মেনু বা খাদ্য তালিকা। ব্রাইটলি উজ্জ্বলভাবে বা আলোকিতভাবে। আর সিনোনিম হলো গেইন। সিমেট্রি অর্থ সমাধি স্থল। টম চ্যাট সংলাপ বা গল্প। গসিপ গসিপ। ফ্লাটার ফ্লাটার মানে তোষামোদ করা বা প্রেজ ওভার প্রেজ অতিরিক্ত প্রশংসা করা অতিরিক্ত প্রশংসা করা। জেনারাস বাউন্টিফুল মানে কি উদার। ইম্পোজিং মানে আনন্দদায়ক বা মনোমুগ্ধকর বা মনোরম। ইমপ্রেশন মানে আইডিয়া ভাব বা এরকম কিছু। ইনক্লাইন
মানে ইচ্ছুক হওয়া, পার্সুয়েট, ইন্টারভাল মানে বিরতি বা ইন্টারমিশন অথবা ব্রেক অথবা স্পেস, লাস্ট টিকে থাকা অথবা সার্ভার টিকে থাকা, লাঞ্চন অথবা ফর্মাল লাঞ্চ মানে দুপুরের লাঞ্চ, মেনশন বর্ণনা করা অথবা উল্লেখ করা, মডেস্ট অথবা দামি বা আধুনিকায়ন, ডিসেন্ট দামি, প্লে ড্রামা অথবা নাটক। ওকে, তারপরে দেখো ব্লাশ, ফ্লাশ মানে রক্ত ভাব, রক্তমুখী ভাব অথবা মুখে লাল বর্ণের ধারণ করা, অ্যাপোর্ট মানে সমর্থ বা অ্যাবেল মানে সমর্থ বা অ্যাব্রিজ সংক্ষেপ, শর্টেন মানে সংক্ষেপ করা, ইফুসিভ মানে আবেগপ্রবণ, ইমোশনাল আবেগপ্রবণ, কাট আউট মানে কি বাদ দেওয়া বা কেটে ফেলা বা ছাটিয়ে ফেলা, অর্থাৎ সাবস্ট্রাক্ট, এনারমাউস অর্থ হলো কি প্লেন্টি, এনারমাউস মানে কি প্রচুর পরিমাণে মানে অগাধ, ফ্রেন্ডলি দুর্বলভাবে, এর সিনোনিম হলো কি উইকলি দুর্বলভাবে, ফ্যান্সি কল্পনা করা, কনসিভ কল্পনা করা বা ধারণা করা বা ধারণ করা, ডাইজেশন মানে কি হজম করা, অ্যাসিমিলেশন মানে হজম করা বা কোনো কিছু গ্রহণ করতে সক্ষম, ক্যাভিয়ার এগ অফ ফিশ বা দ্য ম্যাশ অফ ফিশ মানে কি মাছের ডিম, মানে ফ্রান্সের ভাষায় এটাকে ক্যাভিয়ার বলে, এয়ারি মানে বায়োবিও, এয়ারি মানে কি বায়োবিও গ্যাসহাউস অথবা এয়ারিয়াল, কমপ্লেসেন্সি অথবা স্যাটিসফ্যাকশন মানে সন্তুষ্ট বা আত্মতুষ্টি, কমপ্লেসেন্সি শব্দের অর্থ হবে কি আত্মতুষ্টি। Okay, now I will read the passage with meaning. Hope all of you listen the passage very carefully. I never eat more than one thing. আমি একটির বেশি জিনিস কখনো কি করিনি, খাইনি বা খাইনি। I think people eat far too much nowadays. আমি মনে করি এখনকার দিনের মানুষরা বেশি খায়। A little fish, perhaps I wonder if they have any salmon. একটি ছোট ফিশ সম্ভবত এটা স্যামন মাছ, স্যামন মাছ ছোট স্যামন মাছটা একটা দেখতে কি ছোট, এই লিটল ফিশ পারহ্যাপস মানে সম্ভবত এ স্যামন। ওয়েল বেশ, ইট ওয়াজ আর্লি ইন দ্য ইয়ার অফ ফর স্যামন মানে মৌসুমের শুরুতে স্যামন মাছ পাওয়াটা খুবই বিরল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট অন দ্য বিল অফ ফেয়ার, তখন ছিল স্যামন মাছের প্রথম মৌসুম এবং সেটি মূল্য তালিকায়ও ছিল না। I asked the waiter মানে পরিচালককে আমি কি করলাম জিজ্ঞেস করলাম, ওয়েটার মানে কি পরিচালক, আমি কি করলাম জিজ্ঞেস করলাম, if there was any তাদের সেখানে কি স্যামন মাছ আছে, yes হ্যাঁ, a beautiful salmon fish had just come in, এই মাত্র একটা সুন্দর স্যামন মাছ আসছে, it was the first they had had, এটা ছিল এবছরের প্রথম মৌসুমের প্রথম মাছ, I ordered it আমি এটা কি অর্ডার করলাম, for my guest আমার অতিথির জন্য, the waiter asked her if she would have something where it was being cooked, the waiter asked her তাকে কি করলো, ওয়েটার তাকে জিজ্ঞাসা করলো এই মাত্র যেই মাছটা আনছে রান্না করে এটা কি নিয়ে আসবো, নো she answered সে প্রত্যুত্তরে না বলল, I never eat more than one thing আমি কখনো একটির বেশি কিছু খাই না, আনলেস যদি না you have a little caviar যদি না একটু ছোট্ট ক্যাভিয়ার হয়, বা আনলেস the little caviar মানে ছোট্ট ক্যাভিয়ার ছাড়া আমি একটির বেশি কোনো কিছু খাই না, I never mind caviar আমি কখনো ক্যাভিয়ার খেতে মানে দ্বিধাবোধ করি না বা মনে কিছু করি না, My heart sank a little আমার হাত হৃদয়টা কিছুটা কেঁপে উঠলো, I knew আমি জানতাম I could not afford caviar আমি জানতাম ক্যাভিয়ার খাওয়ার মতো কি সামর্থ্য আমার নেই অথবা খাওয়ার মতো কি অর্থ আমার কাছে নেই, but I could not very well tell her that কিন্তু আমি
সুন্দরভাবে তাকে বলতে পারলাম না। যে আই টোল্ড দ্য ওয়েটার, আমি ওয়েটারকে বললাম বাই অল মিনস সব কিছু মিলে টু ব্রিং ক্যাভিয়ার। ক্যাভিয়ার ছাড়া সব কিছু না, ফর মাই সেলফ নিজের জন্য। আই চুজ দ্য চিপেস্ট ডিশ, আমি একটা চিপেস্ট সস্তা খাসির মাংস নিলাম, গ্রহণ করলাম অন দ্য মেনু থেকে, মানে খাদ্য তালিকা থেকে পছন্দ করলাম। দ্যাট ওয়াজ এ মাটন চুপ, আর এটা হলো কি একটা খাসির মাংস। আই থিঙ্ক ইউ আর আনওয়াইজ টু ইট মিট, লেডি বলছে যে আই থিঙ্ক আমি মনে করি তুমি এটা খেতে অপছন্দ করবে বা দ্বিধাবোধ করবে। she said, সে বলে আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, হাউ ইউ ক্যান এক্সপেক্ট টু ওয়ার্ক আফটার ইটিং, আমি জানি না যে তুমি কিভাবে এরকম ভারী জিনিস খেয়ে কাজ করবে। আই ডোন্ট বিলিভ ইন, আমি বিশ্বাস করতে পারি না, ইন ওভারলোডিং মাই স্টোমাক, আমার পাকস্থলী কিভাবে এরকম ওভারলোডিং মানে বেশি হজম করবে। দেন তারপরে কেম দ্য কোশ্চেন অফ ড্রিঙ্ক, তারপরে পান করার প্রশ্ন আসলো, কিছু পান করবে। আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চ, সে বলল যে লাঞ্চে আমি কোনো কিছু পান করি না। নিদার ডু আই, আই আনসার প্রম্পটলি, চটপটে উত্তর দিলাম। এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন, মানে সাদা মদ ব্যতীত আমি লাঞ্চে অন্য কোনো কিছু পান করি না। She proceeded as though যদি I had not spoken, সে প্রক্রিয়া চালিয়ে গেল যেন সে কি কথা না বলতে পারে। These French white wines are so light, এ হালকা, এই ফ্রান্স মানে ফ্রান্সের যে সাদা মদগুলো খুবই হালকা, they are wonderful for the, যেমন হজমের জন্য সেগুলো খুবই চমৎকার। What would you like, যদি মনে কিছু না করেন, I asked, আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি। হসপিটেবল স্টিল, এখনো অতিথিপরায়ণ রয়েছে, বাট নট এক্স্যাক্টলি ইউসিভ, কিন্তু এটা এখনো কি আবেগময় নয়। এখনো অতিথিপরায়ণ রয়েছে কিন্তু এটা এখন আর আবেগপ্রবণ নয়। শি গেভ মি ব্রাইট, সে আমাকে হেসে দিয়ে বললেন, ফ্লাশ অফ আর হোয়াইট টিথ, তার সাদা দাঁত সাদা মুখ এগুলো দেখে সে আমাকে কি হাসি দিয়ে আকৃষ্ট করলো। মাই ডক্টর ওয়ন্ট লেট মি ড্রিঙ্ক এনিথিং বাট শ্যাম্পেন, ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেন ছাড়া অন্য কিছু পান করতে বলেননি, নিষেধ করছে। ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেন, শ্যাম্পেন হলো কি ওয়ান কাইন্ডস অফ ওয়াইন, মানে এক ধরনের মদ, শ্যাম্পেন হলো এক ধরনের মদ। বলছে যে প্রথম বলছে যে লাঞ্চে সে কোনো কিছু পান করে না, তারপরে বলছে যে মদ ছাড়া, শ্যাম্পেন মদ ছাড়া অন্য কিছু পান করতে ডাক্তার নিষেধ করছে, মানে কি শ্যাম্পেন মদ তার খাইতে হবে। আই ফ্যান্সি, আমি কল্পনা করি, আই টার্নড টিফল ফল, আমার কিছুটা মানে ক্ষুদ্র হয়েছে, আমার চোখের পলক ক্ষুদ্র হয়ে আসছে বা চোখের পলক বিড়বিড় করছে। আই অর্ডার হাফ বোতল, আমি আধা বোতল অর্ডার করছি। আই মেনশন ক্যাজুয়ালি দ্যাট মাই ডক্টর হ্যাড, আমি উল্লেখ করলাম যে আমার ডক্টর আমাকে কি করে অ্যাবসলিউটলি ফরবিডেন, নিষিদ্ধ টু ড্রিঙ্ক শ্যাম্পেন, শ্যাম্পেন পান করতে আমার ডাক্তার আমাকে এক সম্পূর্ণভাবে কি নিষেধ করছে। হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ড্রিঙ্ক দেন, ওয়াটার, তুমি কোথায় পান করতে যাচ্ছ, তুমি কি পান করতে যাচ্ছ, ওয়াটার পানি। she ate the caviar and she ate the salmon, সে ক্যাভিয়ারও খায় এবং স্যালমনও খায়। she talked gaily, সে খালি কথাই বলে হাসির সাথে, of art and literature and music, সাহিত্যের ভাষায় সে, সঙ্গীতের ভাষায় সাহিত্যের ভাষায় সে কি করছে কথা বলছে বাবা নিজেকে প্রকাশ করছে। বাট আই ওয়ান্ডার, আমি বিস্মিত হই, হোয়াট দ্য বিল উড কাম টু আস, কিভাবে এত বিল আসলো। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to us, যখন মাটন চপ আসলো she took me, আমাকে বলল quite seriously to us, মারাত্মকভাবে এটা কি কাজ করে। I see that you are in the habit of eating a heavy lunch, আমি দেখতেছি তুমি ভারী খাবার খাওয়ায় অভ্যস্ত। I am sure it's a mistake, এটা তুমি ভুল করতেছো, আমি নিশ্চয়ই এটা তুমি ভুল করো। Why don't you follow my example, কেন তুমি আমার উদাহরণ বা আমাকে অনুসরণ করো না। জাস্ট ইট ওয়ান থিং, একটি খাবার খাওয়া আমাকে অনুসরণ করো না। আই শিওর ইউ ফিল এভার সো মাচ বেটার ফর ইট, আমি নিশ্চিত যে তুমি পরবর্তীতে এটা কি অনুভব করবে। আই এম অনলি গোয়িং টু ইট ওয়ান থিং, আমি একটি খাবার খেতে যাচ্ছি। I said as the waiter came again, ওয়েটার পুনরায় ফিরে
understand with the bill of fare খাদ্য তালিকা নিয়ে she waved him aside with an air gesture বায়বীয়ভাবে সে এটা কি নিয়ে আসলো গ্যাস জাতীয় কোনো একটা আরেকটা খাবার জিনিস সে কি করলো নিয়ে আসলো in waiter no 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 I never eat anything for lunch না লাঞ্চ আমি এটা কখনো খাই না just a bite এক ডোপ মাত্র I never want more than that আমি একটি বেশি কখনো খাই না and I eat that more as an excuse for conversation than anything else কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জাস্ট আমি একটু খাই ওকে I could possibly eat anything more আমি কখনো একটু বেশি খাওয়া কি সম্ভব না একটু বেশি খাওয়া আমার পক্ষে কখনো সম্ভব না ওকে so dear students I hope all of you understand it very easily now I will see you how to make the how to select the choose the best or choose the correct answer from the alternatives okay দেখো শ্যাম্পেন হলো কি একটা মদের নাম জেস্চার হলো কি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আকৃষ্ট করছে এই যে রিডার তাকে এই ইয়াং রাইটারটাকে আকৃষ্ট করছে জেস্চার আর জায়ান্ট মানে কি দানব মানে সে খায় না আই নেভার ওয়ান থিং এই কথা বলে বলে সে বারবার কি খালি দানবের মতো খেয়ে যাচ্ছে এই জন্য বলছে জায়ান্ট মানে দানব হিউমরিস্ট আর সে কিভাবে ওই রাইটারকে আকৃষ্ট করে হিউমরিস্ট মানে রসিকতা বলে হিউমরিস্ট শব্দের অর্থ কি রসিকতা তারপরটা দেখো হরিবল এক পর্যায়ে এটা কি একটা ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছে গেল কিভাবে হরিবল মানে কি ভয়ানক হিউমর মানে কি রসাত্মক কথাবার্তা বলে আর ফ্লাটার মানে কি তোষামোদ করে তাকে বারবার খালি কি ফ্লাটার তোষামোদ করা এক্সপেন্সিভ মানে ব্যয়বহুল সে খায় না বলে সে সব অর্ডার করে কি এক্সপেন্সিভ ফুডগুলো সে কি করে অর্ডার করে যেমন স্যামন ক্যাভিয়ার স্যামন হলো একটা সামুদ্রিক ক্ষুদ্র মাছ ছোট মাছ যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ ক্যাভিয়ার হলো কি দ্য ম্যাশ অফ এগ মানে ডিম এটা হলো কি মাছের ডিম ক্যাভিয়ার হলো কি মাছের ডিম খুবই এক্সপেন্সিভ আর এটা হলো কমপ্লাসেন্সি এবং তার কোনো আত্মতুষ্টি নেই কমপ্লাসেন্সি মানে আত্মতুষ্টি নেই তাহলে এই ওল্ড লোডের ক্যারেক্টার হলো কি ওল্ড লেডি ফ্লাটার করে মানে তোষামোদ করে এবং সব সময় এক্সপেন্সিভ ফুডগুলো সে অর্ডার করে এবং বারবার সে কি বলবে যে আই নেভার ইট ওয়ান থিং আমি একটু বেশি কখনো খাই না কমপ্লাসেন্সি তার কোনো আত্মতুষ্টি নেই ওকে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ দ্য ফ্রেজ বিল অফ ফেয়ার মিন্স বিল অফ ফেয়ার শব্দের অর্থ হলো কি খাদ্য তালিকা বা খাদ্য হলো এ মেনু তাহলে সঠিক আনসার হলো কি এ মেনু ক্যাভিয়ার শব্দের অর্থ হলো কি ক্যাভিয়ার হলো কি মাছের ডিম তাহলে দা ম্যাশ অফ এগ মাছের ডিম দা ওয়ার্ড লাঞ্চ অন ডিনার এই লাঞ্চ অন শব্দ দ্বারা কি বুঝাইছে এই প্যাসেজের ভিতরে লাঞ্চ অন শব্দের অর্থ দ্বারা কি বুঝিয়েছে লাঞ্চ অন শব্দের অর্থ হলো কি ফর্মাল লাঞ্চ আনুষ্ঠানিক মধ্যভোজ ফ্লাশ রেফার্স টু এই সেন্টেন্সে এখানে ফ্লাশ কি উল্লেখ করছে ফ্লাশ কি বুঝাইছে গ্লিম রক্ত বা রক্তোজ্জ্বল 5 নাম্বার দেখো দা সিনোনিম অফ দা ওয়ার্ড জায়ান্ট শব্দের অর্থ জায়ান্ট মানে কি দৈত্য বা দানবীয় তাহলে জায়ান্ট দ্বারা কি বুঝাইছে হিউজ মানে কি বিশাল আকার অথবা প্রচুর বা অনেক এরকম কিছু বোঝায় তাহলে আমরা কি করব সিনোনিম আমরা যখন এই সিনোনিমগুলো বুঝতে পারবো বা সিনোনিমগুলো বুঝবো তাহলে আমরা পুরো প্যাসেজের অর্থ বুঝতে পারবো অর্থ বোঝার পরে আমাদের দ্বারা কোশ্চেন তৈরি হলো চুজ দ্য বেস্ট আনসার গুলো আমরা সবগুলোই পারবো তাহলে এখানে কতগুলো সিনোনিম আছে এই সিনোনিম থেকে আমি কি করছি এই দেখো চুজ দ্য বেস্ট আনসার কারেক্ট আনসার খুঁজে বের করছি ওকে তাহলে আমরা প্যাসেজ পড়ার সময় কি করতে হবে ওয়ার্ড মিনিং গুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আগে ওকে So dear students, I hope in this way you will practice it at home and if you practice more and more, I hope all of you learn more. No more today, see you again in the next class with a new topic. Thank you very much.